Tudo pronto? Vamos dar início ao nosso culto. Vamos colocar em pé, vamos orar e ter momento de oração para dar início ao nosso culto de quarta-feira, Ministério Jesus para as Nações. Vamos começar. Deus Pai, obrigado, Senhor. Queremos glorificar Teu santo, o nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, como sempre, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor, e continua reinando, como sempre o Senhor tem reinado, Senhor. Somente Teu reino é estabelecido neste lugar, pela autoridade do nome de Jesus. Canta mais uma vez. Nós consagramos este lugar, consagramos nossas vidas mais uma vez diante de Ti. Consagramos, Senhor, tudo neste lugar, principalmente, Senhor, todos os equipamentos, instrumentos, todo o sistema de transmissão pelo YouTube também, nossas vozes, nós consagramos tudo somente a Ti, Senhor, para glorificar Teu santo nome de Jesus. Somente Teu reino estabelecido neste lugar, Senhor, através da Tua cobertura espiritual. Vem com Teus anjos, Senhor, anjos guerreiros, guardiões, sentinelas. Protege e guarda este momento também, Senhor, que nada venha nos atrapalhar, nada venha nos atrapalhar, Senhor. E tudo que estiver atrapalhando, todos os demônios, espíritos malignos, toda artimanha maligna, caiam por terra agora e saiam todos em nome de Jesus. Saiam todos em nome de Jesus. Somente a Ti glorificamos, Senhor. Somente a Teu santo nome de Jesus glorificamos e honramos, Senhor. E até o final momento, através de cada ato que nós realizarmos, Senhor, somente Teu santo nome de Jesus seja glorificado e honrado. E através dos nossos atos, Senhor, principalmente através do louvor, somente a Ti glorificamos e santificamos, Senhor, pela autoridade do nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Toda a honra e a glória somente a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar em espírito e em verdade. Não te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para mais uma vez, em espírito e em verdade, nós te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Rei dos reis e Senhor, te
entregamos o nosso viver. E Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ar pra te adorar e pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cantemos, declaremos Hosana nesse lugar. Hosana, glórias e aleluias somente a Ele, a Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Deus. Seja somente a Ele nosso louvor. Vamos cantar, eu vejo o Rei da Glória. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça. Eu vejo a sua graça. Os pecados perdoar. A terra vai então cantar Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Vejo avivamento, eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, Hosana e Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver com amor que tens por mim. Te amo.
quero ser igual a ti. E quero ser igual a ti. E tudo que sou é pra teu louvor. Pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, declaremos. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. No início era essa palavra. No início. No início eram as palavras. Com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus deixou os céus, deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Vamos cantar a morte venceste. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. E és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é.
desse nome o nome de Jesus. Poderoso, poderoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é, quão lindo é o nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. E diante do nome de Jesus se curvaram todos os joelhos das coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Todas as coisas. 강령하더라. 우리의 예수의 이름에, 모든 이름에, 위에 있는 이름이, 그리고 땅과 그리고 하늘과 땅 아래에 있는 모든 것들이 예수의 이름에 무릎을 꿇었습니다. 우리가 주님을 찬양합니다. 주님을 경배합니다. 젠다라 칸다라 바라바라바라. 예수의 이름으로 선포합니다. 젠다라 바라바. 주님을 영광 돌립니다. 우리의 주님만 영광 돌리고 모든 능력과 모든 존귀의 주님을 찬양하고 영광 돌립니다. 이 모든 우리의 경배와 찬양에 합당하신 주님만 찬양합니다. 주님의 영광이 이곳에 나타날지어다. 우리의 삶에 나타날지어다. 우리 가정 안에 나타날지어다. 주님의 자녀들 가정 안에 지금 같이 예배를 드리는 모든 가정 안에, 각 가정만에 주님의 영광이 나타날지어다. 예수의 이름으로 선포합니다. 주님께 모든 영광을 돌립니다. 젠다라 칸다라 바라바라바라. 주님께 영광 돌립니다. 할렐루야 아멘. 겐다라 바라바라바라 세리 칸다라 바라바라. 겐다라 바라바라바라 세리 칸다라라라라. 겐다라 바라바라바라 세리 칸다. 겐다라라라라라라라라. 맞설 자가 없습니다. 모든 나라와 모든 영광과 모든 위에 있는 이름, 예수의 이름을 찬양합니다. 주님을 경배드립니다. 아멘. 주의 이름은 강력합니다. 그 이름은 강력합니다. 능력의 주님을 찬양합니다. 나의 왕 예수 그리스도를 찬양합니다. 경배합니다. 젠다라 칸다라 바라바라바라. 젠다라 바라바라바라 쓰리 칸다라 바라바라. 젠다라 바라바라. 이 강력한 이름을 찬양합니다. 예수의 이름을 경배합니다. 젠다라라라라 쓰리르르 칸다라 바라바라. 젠다라 바라바라바 쓰리 칸다라 바라바라바라 쓰리 칸다라바. 주님의 영광이 이곳에 나타날지어다. 계속해서 나타날지어다. 주님 감사드립니다. 이 밤을 감사드립니다. 주님의 임재가 이곳에 있다는 것을 예수 이름으로 선포합니다. 우리의 삶을 통해서 영광 받으시옵소서. 젠다라바라바라 쓰리 칸다라르르. 주님의 자녀들이 있는 이곳에 주님의 영광이 나타날지어다. 샤라바라바라. 주님의 능력과 바라바라바. 주님의 영광이 이곳에 나타날지어다. 주님 감사드립니다. 젠다라바라바라바라. 젠다라르르. 주님의 임재에 우리가 여기 모였습니다. 주님의 자녀들 한 사람 한 사람을 축복하고, 그리고 멀리서 같이 예배에 참석하는 모든 분들과 그 가정에게 주님께서 인도하여 주시옵소서. 예수의 이름으로 한 사람 한 사람을 주님께서 인도하여 주시고 각 가정마다 주님께서 축복하여 주시옵소서. 우리가 하는 것은 주님을 영광 돌리기 위해서 이것에 모였습니다. 주님 감사합니다. 그리고 이 시간 주님의 말씀을 듣기를 원합니다. 우리가 영적 양식을 먹기를 원합니다. 주님의 교회가 깨어날지어다. 우리의 영광 혼이 깨어날지어다. 그리고 귀가 있는 자들은 성령님께서 말씀하시는 것을 다 들을지어다. 주님의 영광이 이곳에 나타날지어다. 주님의 말씀으로 나타날지어다. 주님 환영합니다. 환영합니다. 이곳을 다스리옵소서. 예수의 이름으로 선포합니다. 주님 감사드립니다. 주님의 아들을 인도해 주시고 주님의 말씀을 전하는 자를 주님의 모든 뜻으로, 그리고 말과 모든 생각과 그리고 통역하는 목사님에게도 함께하여 주시옵소서. 그리고 주님의 인도만 이루기를 원합니다. 주님께 모든 영광을 돌리고 모든 찬양과 경배를 주님께만 올립니다. 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘의 말씀은 베드로전서 3장 말씀을 보겠습니다. 베드로전서 신약 저 뒷부분에 있습니다. 베드로전서
3장. 네, 1절부터 보겠습니다. 네, 7절까지 보겠습니다. 베드로전서 3장 1절부터 7절까지 같이 보겠습니다. 아내들아, 이와 같이 자기 남편에게 순종하라. 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하렴이라. 너희의 두려워하며 정결한 행실을 봄이라. 너희의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라. 전에 하나님께 소망을 두었고 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순종함으로 자기를 단장하였나니 사라가 아브라함을 주라 칭하여 순적한 것 같이 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 아니하면 그의 딸이 된 것이니라. 남편들아, 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라. 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. 아멘. 네, 안녕하십니까? 네, 이렇게 만나서 반갑습니다. 네, 우리가 아직 정부로 지금 이 상황에서 법을 아직 말이 변동되지 않았기 때문에 금행 통지 시간이 8시에는 우리가 다 끝내야 됩니다. 이게 너무 자주 바뀌기 때문에 정부에서 하는 것을 우리가 지켜야 되겠죠. 우리가 지금 알고 있는 것은 밤 8시부터 새벽 5시까지 통행 금지입니다. 그렇지만 식당들과 상업들은 아직 지금 열렸다고 하는데 시간이 좀 애매한 것 같습니다. 그리고 이 시기에는 우리가 예배와 기도에는 이 시간 때문에 오후 5시에 시작해서 오후 7시까지 끝나고 있습니다. 그리고 우리 주 상파울로의 9일까지 우리 주일날까지 어머니 날인데 9일날까지 이 시간을 아직 지켜야 됩니다. 그래서 한 금요일쯤이면 그 정부에서 어떤 식으로 할 건지 이제 뉴스를 통해서 나올 것입니다. 그래서 우리가 주일까지는 이 시간을 지킬 것입니다. 그래서 일하는 사람들도 있기 때문에 우리가 일찍 예배를 드리는 것에 참여 못하는 분들이 있습니다. 오늘의 말씀은 또 아내와 남편 이것에 대해서 또 말씀하실 것입니까? 우리가 여러 번 말씀드렸죠? 왜? 이 부분이 우리가 중요하고 여자들이 중요하기 때문입니다. 소중하기 때문입니다. 그래서 교회들을 우리가 보면은 여자들이 더 많은 것을 우리가 볼 수 있습니다. 그래서 하나님께서 이 말씀을 저에게 주셨고 강하게 왔고 제가 주일날 하려고 했는데 오늘 여기 특별한 여자들에게 주는 말씀이기 때문에 오늘 전할 것입니다. 이 말씀을 우리가 여러 번 묵상했습니다. 많이 얘기했습니다. 여자의 역할이 얼마나 중요한지 그것에 대해서 더 하나님께서 강조하셨습니다. 이것을 이해 못하면 주님께서 남편에게 어토리티를 줬으니까 여자는 순종만 하고 그냥 약하니까
그렇게 생각할 수 있습니다. 아닙니다. 그것에 반대적으로 우리가 잠언서에도 볼 때 지혜로운 여인은 그 집을 섬긴다고 말씀하셨습니다. 우리가 많은 상담으로, 자유함으로, 그리고 기도함으로 많은 자매님들에게, 그리고 신방도 가서, 우리가 어제도 신방을 갔는데 그 여인들의 역할이 얼마나 중요한지, 우리가 어제 두 가정을 우리가 신방을 갔습니다. 그리고 우리가 현실적으로 보면 슬픈 이야기입니다. 슬픈 상황입니다. 많은 가정들이, 대부분 다 가족들이, 어제 우리가 신방을 가면서 두 가정을 방문했는데 그 사람들도 다 교회를 다니는 사람들입니다. 믿음의 자녀들입니다. 그렇지만 지금은 방학 기간인 것 같습니다. 이게 무슨 말이냐면 교회에 믿기는 믿지만 교회를 지금 나가고 있지 않고 있는 상황이었습니다. 왜? 결혼 생활에 문제가 있기 때문에 많은 것이 틈을 주면서 문제가 생기는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 그래서 부부에게 말씀을 드립니다. 동거하는 것은 안 됩니다. 결혼을 해야 됩니다. 혼인 신고를 해야 됩니다. 왜? 그 부부가 결혼하지 않으면, 결혼 생활이 아니면은 그것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 우리가 아는 결혼 생활에 우리가 정식으로 혼인 신고를 해야지만 그 결혼식이 인정을 받습니다. 그래서 혼인 신고가 안 된 부부는 거기에 악한 영들에게 틈을 주는 것이기 때문입니다. 그래서 우리가 어제 갔을 때 그 부부에게 기도를 했습니다. 그리고 이 상황이 지금 두 분이 동거하는 것을 우리가 알게 됐습니다. 그래서 거기에서도 교통사고를 당하고 그리고 힘들어하는 상황이 있었습니다. 그러면 우리가 보면서 왜 그런 일이 일어나냐 했을 때 우리가 무엇이 잘못됐냐 보면서 부부의 관계에 대해서, 그거에 대해서부터 잘못된 것을 우리가 볼 수 있습니다. 당연히 남편에게도 지적하는 말이 있습니다. 그렇지만 아내에 대한 것이 더 성경 말씀에 많이 있습니다. 왜? 여자가 더 중요하기 때문에, 여자의 역할이 더 중요하기 때문에 더 아내에 대해서 말을 많이 하고 있습니다. 우리가 예를 들어서 남편은 큰 배라고 한번 우리가 유람선이라고 한번 생각해 보면 그것은 남자의 기준으로 볼 수 있습니다. 그리고 그 유람선이, 엄청 큰 유람선이 그 길을 잃을 때 완전히 다시 돌아올 길이 없을 수 있는 상황이 될 수 있습니다. 그러면 이 배들이 몇 건물이나 그런 크기로 있는, 우리가 한번 상상해 보세요. 그것이 얼마나 많은 결과를 얻을 수 있는지 마찬가지입니다. 이 큰 유람선이 남자라고 상상을 하면 밑에 있는 그것에 대해서 조정을 하고 그 지도를 해줄 수 있는 것은 밑에 있는 작은 것입니다. 그것이 우리의 여자들과 아내일 수 있습니다. 아내이라는 것입니다. 왜? 그것을 우리가 볼 때 아내들의 역할이 중요하다는 것을 말하고 있습니다. 남자들은 그리고 먼 비전, 큰 비전을 보고 있습니다. 보는 상황이지만 그 뒤에서 아내가 지혜롭게 받쳐주지 않으면 뭘 어떻게 해야 될지 모르는 상황이 되고 있습니다. 그래서 교회들을 보면 많은 자매님들이 있고, 자매님들을 통해서, 아내들을 통해서 하나님께서 지혜와 이 모든 것을 남편을 받쳐주는 역할을 하라고 만드셨습니다. 그래서 가족이 더욱더 담대해지고, 왜? 교회의 모든 기준은 가족으로 이루어졌기 때문에 그 결혼 생활과 그 부부의 관계가 모두 원만해야지 교회도 성장할 수 있다는 것입니다. 네, 우리가 부부 상담이나 우리가 부부 이벤트나 이런 것을 하지를 않았는데 필요합니다. 부부들에게 우리가 특별히
지도를 해주고 말씀 안에서 해주는 것이 필요합니다. 우리가 말씀으로 보면 남자는 단순합니다. 그리고 잘 먹고 그리고 관계가 좋으면 남자는 별로 다른 것에 신경 쓰지 않습니다. 남자는 단순한 것입니다. 그래서 여자들은 그 지혜로 하나님께서 주시는 지혜로 가족을 그리고 남편과 가족의 모든 생활을 그것을 받쳐줘야 됩니다. 남자가 대통령이든 유명한 사람일 수 있습니다. 그렇지만 가정 안에 문제가 있으면 그 모든 것을 이루지 못합니다. 그래서 여자들의 역할이 중요하다는 거기 때문에 말씀에 많이 나오고 있습니다. 그리고 이 역할을 우리가 바꾸면 안 됩니다. 하나님께서 남자에게 앞에 가라. 모든 결정을 해라. 그렇지만 누가 도와줄 것입니까? 아내가 도와주는 것입니다. 네, 지금은 많이 제가 이제 습관이 됐는데 제가 결정을 할 때 결정이 100% 아닌 것 같습니다. 그럼 어떻게 해야 되죠? 제 아내에게 물어봅니다. 그리고 제가 볼 때 뭐 100%는 아니지만 거의 거기에 지혜로운 말을 던지고 그것에 대해서 남자들이 그 결정을 할 수 있는 것을 도와주는 것입니다. 이 말씀을 묵상하면서 아내의 역할이 얼마나 중요한지 하나님께서 다시 한번 말씀해 주시고 그리고 아내는 자매님은 항상 기도로서 그리고 우리의 생각을 누가 지배하고 있는지 주님인지 아니면 악한 영인지 우리가 잘 판단할 줄 알아야 됩니다. 악한 영이면 거기에 집안에서 모든 것을 혼란스럽게 만들 것입니다. 그리고 집안에서 이루어지는 것이 교회에도 영향을 미치기 때문입니다. 그리고 1절을 보겠습니다. 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라. 여기 말씀은 우리가 2절을 보면 여기에 각자의 역할을 말하고 있습니다. 2절을 보면 2장 2장을 보겠습니다. 2장은 순종에 대해서 말하고 있습니다. 2장 13절 주님께서 우리에게 반석처럼 오셨습니다. 거기에 사람들은 그 돌을 소중한 것을 몰랐습니다. 그렇지만 그 반석을 우리가 모든 뭘 건축을 하려면 그 반석, 그 모든 건축의 기본이 되는 것입니다. 제일 중요한 부분입니다. 그 건물의 중요한 부분이라고 한번 상상해 보세요. 주님께서 그 반석입니다. 그 말씀으로 우리의 가정과 우리의 집을 영적 세계에 이 모든 것을 우리가 주님 말씀 안에서 반석으로 우리가 그것을 세우고 있습니까? 하나님 말씀을 순종함으로써 하나님께서 말씀하신 대로 하는 것입니다. 우리가 그것을 그 집을 잘 건축할 수 있는 것입니다. 2장 13절 여기 주님의 말씀에 대해서 여기 계속 반복하는 것 같죠? 그렇지만 여기에 아내들에게, 여자들에게, 자매님들에게 말씀드리고 싶습니다. 왜? 남자들은 여자들이 필요하기 때문입니다. 아내가 필요하기 때문이다. 주님을 위해서, 남편을 위해서, 아내를 위해서, 아버지를 위해서가 아닙니다. 많은 것을 잘못합니다. 주님을 위해서 우리가 순종하는 것입니다. 이 모든 것이 우리의 삶에 누가 기준입니까? 주님이십니다. 아멘. 하나님이 먼저 우선순위입니다. 주님을 위해서입니다. 주님께서 말씀하셨습니다. 이렇게 해라. 나를 위해서 이렇게 해라 하고 말씀하고 계십니다. 나를 위해서 이것을 할 수 있겠냐? 하고 말씀하십니다. 옆에 오셔서 나를 위해서 해라. 내가 너에게 구하고 있다. 하고 말씀하시는 것입니다. 용서해라.
순종해라. 남편을 순종해라. 이 권위자들을 순종해라. 나를 위해서 하라고 말씀하고 계십니다. 네, 주님을 위하여 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되 혹은 위에 있는 왕이나 혹은 그의 여기 말씀하고 있습니다. 모든 정치가들, 모든 권위자들을 말하는 것입니다. 예, 그 장소에서 누가 권위자고 그리고 누가 그것을 다스리는지 우리가 알아야 됩니다. 각 장소에, 각 상황에, 그 순간에 거기에 권위자가 있습니다. 그래서 주님을 위하여 순종하라고 말씀하시는 것입니다. 주를 위하여 말씀하고 계십니다. 나를 위하여, 뭐 남편을 위해서, 아내를 위해서 그게 아닙니다. 뭐 정치가를 위해서, 뭐 시장을 위해서 그것이 아닙니다. 대통령을 위해서도 아닙니다. 주를 위하여, 주님을 위하여 순종하라고 말씀하시는 것입니다. 나의 구원자, 나의 주님을 위하여 순종하라고 말씀하고 계십니다. 그것을 제가 순종해야 되겠죠? 그것을 지켜야 되겠죠? 여기 왕이든 무엇이든 순종하라고 말씀하고 계십니다. 그리고 3장으로 가서 계속해서 말씀하고 계십니다. 1절을 보면 3장 1절 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라. 이는 혹 말씀을 수정하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니. 이 많은 때 이런 일이 이루어지고 있습니다. 가정 안에서 똑같은 믿음이 아니었을 때 그리고 같이 있더라도 서로 대화가 없을 때 우리가 대화를 해야 되겠죠. 대화가 있어야 되겠죠. 우리 얘기하자. 그리고 얘기하는 것이 서로 소리 지르는 것이 아닙니다. 서로 싸우는 것이 아니겠죠. 그리고 물건을 던지고 싸우는 것이 아니겠죠. 대화하는 것은 대화입니다. 그렇지만 대화가 안 될 때도 있습니다. 우리가 대화를 한다는 것은 우리가 상대방을 존중할 때만 대화가 이루어지는 것입니다. 그렇지만 사람들은 우리가 제일 어렵다고 말하는 사람들을 가족 안에서 우리가 대화할 때가 제일 우리가 태어날 때부터 아는 사람들이 제일 힘듭니다. 상대방을 잘 알기 때문에 무엇을 얘기할까? 그렇게 벌써 습관이 되어 있습니다. 그러면 한번 상상해 보세요. 가정 안에서 우리를 얼마나 판단하고 정죄하는지 생각해 보셨습니까? 매일 대화가 없더라도 우리를 정죄하고 판단합니다. 우리가 가족을 말로 정죄하는 것이 아니라 행동으로 이렇구나 저렇구나 하고 판단을 합니다. 제가 가정 안에서 그리고 걷는 소리를 들어도 우리가 괜찮은지 안 괜찮은지 알 수 있습니다. 우리가 숨을 쉬는 것만으로도 괜찮은지 안 괜찮은지 알 수 있죠? 맞죠? 그것을 우리가 느끼죠? 우리가 뭘 할 때, 뭐 요리를 하든지, 뭐 화장실에 가든지, 어떻게 하고 있는 거에 따라서 그 사람이 잘 있는지 안 좋은지 알 수 있습니다. 그럼 우리가 집안에서는 대화가 별로 필요 없을 때가 많이 있습니다. 우리의 행동으로 벌써 우리가 다 그것을 보여주기 때문입니다. 그래서 말씀 안에서 말씀을 순종하지 않으면 우리가 말로 안 될 때가 많이 있습니다. 내가 변했다고 이렇게 더 안 하겠습니다. 앞으로는 이렇게 하겠습니다. 말 없이 가족 안에서는 대화로 말로 우기는 것이 아니라 집안에서는 우리가 입을 닫고 행동으로 취하는 것입니다. 무엇을 우리가 가족 관계에서 무엇을 해야 되냐면 그 사람을 억지로 믿게 할 수는 없습니다. 그러면 그것을 우리가 설득하는 자는 누구입니까? 내가 설득할 수 있습니까? 우리가 말로 설득할 수 있습니까? 힘들죠?
네, 요한복음 16장 내용에 따라서 다릅니다. 우리가 직장 일이라면 네, 요한복음 16장 8절을 보겠습니다. 일에 대해서 바깥의 일에 대해서 말을 하자면 우리가 설명을 할 수 있습니다. 그리고 설득할 수 있습니다. 그렇지만 하나님 말씀 안에서 우리의 모든 죄와 의와 그리고 주님의 심판에 대해서 그것에 대해서는 누가 설득합니까? 성령님께서만 설득할 수 있습니다. 내가 그 능력은 없습니다. 우리가 사람에게 설득하려고 하면 모든 죄와 주님의 의와 주님의 심판에 대해서 설명하려고 하면은 설득하려고 하면은 성령님을 우리가 거스리는 것입니다. 우리가 그렇게 하면 안 됩니다. 성령님에게 맡겨야 됩니다. 그 역할은 여기에 말씀하고 있습니다. 그가 와서 성령님 대해서 말씀하시는 것입니다. 우리가 16장 8절에 대해서 성령님이 오시면 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 말씀하고 계십니다. 성령님께서 하실 것입니다. 그리고 우리가 친한 친구들도 마찬가지입니다. 우리가 우리의 행동으로 보여줘야 되는 것입니다. 말로가 아닙니다. 말 없이 우리의 행함으로 행실로 우리가 보여줘야 되는 것입니다. 본문으로 돌아갔습니다. 베드로전서 3장 1, 2장 베드로전서 3장 2절 2절입니다. 아내의 행실로 보여주라고 말로 하는 것이 아니라 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하렴이라. 너희의 두려워하며 정결한 행실을 봄이라. 행실로 해야 되는 것입니다. 그다음에 우리가 말씀을 전할 때마다 우리가 상담도 하고 부부 상담도 할 때 몇 분들은 얘기합니다. 그리고 남자들은 순종해야 되지 않아? 아내한테 말합니다. 순종해야 돼. 그거에 권위에 그것에 강하게 그것을 요구하는 사람들은 조심해야 됩니다. 남자들에게 말합니다. 그 권위를 더 세게 그리고 그것을 장난으로 하면 안 됩니다. 농담으로도 하면 안 됩니다. 하나님께서는 그것을 책망하십니다. 네, 주님께서 그것을 기뻐하시지 않기 때문에 모든 지혜, 하나님의 말씀을 경외하는 것을 하나님께서 요구하십니다. 남자들에게 말합니다. 조심하세요. 목사님 말씀하시지 않았어? 나 순종해야 돼. 라고 그렇게 말하는 것은 안 됩니다. 그것을 농담으로 해도 안 됩니다. 그러니까 아내들이 그리고 여자들이 자기가 그 역할을 충실할 수 있게 그 지혜로운 여인이 될 수 있게 도와주는 것입니다. 3절 너의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 여기에 아내들의 그 단장은 이 외모로 되는 것이 아니라고 말하고 있습니다. 이게 무슨 뜻입니까? 그러면 여자들이 머리를 꾸미지 못합니까? 금을 쓰지 못합니까? 아니면 좋은 옷을 쓰지 못하는 것입니까? 그 뜻이 아니죠. 그것만이 아니라 그것만 걱정하는 것이 아니라 당연히 우리의 외모도 신경 써야 되지만 단장을 꿈이라고 말하고 있습니다. 그렇지만 이것만 하는 것이 아니라 외모에 꾸미는 것만 하는 것이 아니라 우리에게 주시는 이 단장하는 것은 주님 뜻 안에서 우리가 꾸며야 되겠죠. 그리고
너희의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 4절 오직 마음의 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라. 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순종함으로 자기를 단장하였나니 말씀하고 있습니다. 이게 무슨 뜻입니까? 하나님 말씀 안에서 여자들은 단장을 하고 꾸며야 된다고는 말씀하고 있습니다. 그렇지만 어떤 교리들은 아내들이 여자들이 화장도 하지 못하고 꾸미지 못한다고 하는 사람도 있습니다. 아닙니다. 여기에 모든 외모도 갖추어야 되지만 우리의 인격도 다뤄야 된다는 말씀이 있습니다. 주님의 뜻 안에서 우리의 전에는 여자들이 바지를 입는 게 이상했습니다. 그렇지만 지금은 아닙니다. 현실적으로는 아닙니다. 제가 어렸을 때는 찢어진 바지 입는 것은 정말 이상했습니다. 그렇지만 지금은 유행으로 바지도 찢어진 바지를 유행으로 입습니다. 이 시대에 따라서 모든 유행과 이 모든 것이 달라집니다. 그렇지만 말씀 안에서 어긋나지 않으기만 하면 이 모든 유행의 모든 것도 우리가 지금은 다 허용하고 있습니다. 그리고 염색하는 것도 전에는 안 됐습니다. 그렇지만 유행에 따라서 지금 시대에 따라서 많은 젊은이들이 머리를 염색하고 이런 것은 우리 시대에 따라서 변했습니다. 그렇지만 이 단장하는 것은 우리가 귀걸이에 대해서 말씀드릴 수 있습니다. 남자들이 귀걸이를 쓰면 안 됩니다. 네, 남자들이 귀걸이를 하면은 무슨 뜻이 있다고 합니다. 왼쪽에 쓰든지 오른쪽에 쓰든지 양쪽으로 쓰든지 동성애도 되고 그런 심볼이 있습니다. 그런 뜻이 있다는 것을 제가 들었습니다. 한쪽만 쓰면 그것을 중요시하는 것이 아니지만 그런 말이 있습니다. 왼쪽에 쓴다면 만약에 뜻이 있다면 동성연애자다. 양쪽으로 쓰면은 그런 뜻이 있다고 들었습니다. 그런 많은 것을 사람들이 만들었습니다. 말씀으로 볼까요? 어떻게 나오는지. 출애굽기 21장 1절부터 보겠습니다. 출애굽기 21장 1절부터 다 같이 보겠습니다. 1절부터 6절까지 보겠습니다. 네가 백성 앞에 세울 법규는 이러하니라. 네가 히브리 종을 사면 그는 6해 동안 섬길 것이요 7째 해에는 몸값을 물지 않고 나가 자유인이 될 것이라. 만일 그가 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이요 장가 들었으면 그의 아내도 그와 함께 나가리라. 만일 상전이 그에게 아내를 주어 그의 아내가 아들이나 딸을 낳았으면 그의 아내와 그의 자식들은 상전에서 속할 것이요 그는 단신으로 나갈 것이니라. 만일 종이 분명히 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유인이 되지 않겠노라 하면 상전이 그를 데리고 재판장으로 갈 것이요 또 그를 문이나 문설주 앞에서 데리고 가서 그에게 송곳으로 그의 귀를 뚫을 것이라. 그는 종신토록 그 상전을 섬기리라 말하고 있습니다. 여기 이 말씀은 히브리아 사람은 여기 6해가 지나고 7해가 되면은 종이 자유함을 받는 것이었습니다. 그 법칙이 있었습니다. 이 종이 히브리어 사람이 7번째 해가 되면 7년이 되면은 자유함을 받는 것입니다.
히브리어 종은 그랬고 다른 종이었다면 7 곱하기 7년 그럼 49년을 종으로 삽니다. 그리고 50회가 될 때는 히브리어가 아닌 사람은 자염을 받는 것입니다. 50년 동안 노예 종으로 사는 것이었습니다. 그리고 히브리어 사람은 6년 동안 종으로 삽니다. 그리고 7년 될 때는 여기 종의 자유를 받을 수 있습니다. 그러면 또 다른 집에 가서 또 종 생활을 하겠죠? 그러면 이 종들은 내가 이 집 주인이 너무 좋기 때문에 나를 존중해주고 제가 좋습니다. 그러면 거기 계속 살고 싶습니다. 계속 산다면 그냥 살면 안 됩니다. 그 법으로 어긋나기 때문에 사람들이 보면서 아니 7년이 됐는데 왜 종으로 계속 그 집에 사냐고 신고를 할 수 있습니다. 그럼 어떻게 했을까요? 그리고 그 종이 나는 여기에 있고 싶습니다. 난 평생 종으로 살고 싶습니다. 그러면 여기에 그 종을 재판장에 데리고 가서 제가 내 자유로 계속 이 집안에서 내 주인에게 종으로 살고 싶습니다. 그것을 결정을 했을 때 길을 뚫어서 귀걸이를 채워주는 것입니다. 귀걸이가 있는 종은 자기가 자신으로 내가 이 주인에게 평생 종으로 살고 싶습니다 하고 상징하는 것입니다. 그러면 사람들이 보고 이 종은 평생 그 주인의 종으로 살 것이구나. 그러면 누가 이 귀걸이를 만든 것입니까? 우리가 말씀으로 봐야 됩니다. 사탄 종교나 그리고 무당이나 이 모든 것들이 영적 세계를 아는 이 사람들은 하나님께서 만드신 것에 흉내내는 것입니다. 청년들하고도 얘기하고 있었는데 거기에 불을 부어주셔서 우리 찬양도 있죠? 사탄교도 거기에 불의 아들이라는 것을 그런 말도 있습니다. 그러면 사탄교가 그렇게 쓰니까 우리도 쓰면 안 됩니다. 그런 사람들이 있습니다. 그럼 불은 누가 만든 것입니까? 하나님이십니다. 시편 말씀에 보면 하나님께서 천사들을 불과 바람으로 쓰신다고 말씀하셨습니다. 그러면 누가 만든 것입니까? 하나님이 만든 것입니다. 그럼 누가 흉내내는 것입니까? 그 다른 악한 영들이 흉내내는 것입니다. 그러면 왜 그 악한 영들이 하는 것을 두려워합니까? 우리가 원본은 그것은 하나님이 만드신 것입니다. 가짜로 이 사탄 종교나 무당들이 쓰는 것입니다. 그 사람들이 쓰는 방법들은 하나님께서 우리에게 말씀으로 가르쳐 주신 대로 기록되어 있습니다. 이해하시죠? 영적 세계는 그렇게 영적 법칙은 이렇게 이루어지기 때문입니다. 악한 영들이 하는 것을 보면 저도 친구가 많은데 목사님들, 선교사님도 있지만 그 목사님들이 전에 점쟁이였고 거기 무술을 하고 그런 사람들이 많이 있었습니다. 그리고 그 전에 했던 그 목사님들이 간증하는 것이 여기 출애굽기나 여기 말씀대로 써있는 그대로 이루어진다고 했습니다. 왜? 영적 법이기 때문입니다. 그 사람들도 그렇게 쓴다는 것을 압니다. 왜? 그 악한 영들을 두려워할 필요가 없습니다. 누가 이 모든 것을 창조하고 만들었는지 우리가 알아야 됩니다. 이 법은 주님께서 이 모든 것을 만드셨고 다스린다는 것을 알 수 있습니다. 이 약한 영들이 이 모든 것을 흉내내면서 쓰는 것입니다. 그러면 이 귀걸이는 하나님 말씀 안에서 뭐라고 나왔습니까? 귀걸이를 하면 종이라고 만들었습니다. 그리고 사람들이 그 귀걸이를 쓸 때 종이 되는 것입니다. 이 말씀대로 이루어지고 있습니다.
그리고 우리가 이거는 구약입니다. 우리가 신약으로 볼 수 있습니다. 신약은 여인들이 단장할 수 있습니다. 여인들은 귀걸이를 쓸 수 있습니다. 단장하게 쓰는 것입니다. 그렇지만 우리가 필승이나 그런 걸 쓰면 하나님의 뜻이 아닙니다. 귀걸이는 어디까지입니까? 우리가 보면은 그것을 잘 이해해야 되겠죠? 예, 옛날에는 누가 위에다가 귀 위에다가 귀걸이를 썼습니까? 아니죠. 그러니까 옛날에는 귀걸이를 2, 3, 4개 쓰는 사람들은 다들 이상하게 쳐다봤습니다. 그렇지만 성령님께서 말씀하고 계십니다. 어떻게 써야 될까요? 첫 번째 귀걸이는 허용이 되지만 두 번째부터는 제 생각에는 그것은 하나님이 허락하시지 않습니다. 우리가 단장하다는 것은 주님 안에서, 주님 뜻 안에서 어디까지 갈 수 있습니까? 그리고 그 귀걸이를, 그리고 피싱을 하는 것이 무슨 뜻으로, 무슨 의미로 그것을 하고 있는지 생각해 봐야 됩니다. 귀걸이만이 아닙니다. 그리고 머리에, 그리고 염색하는 것에도 우리가 봐야 됩니다. 예, 파란색으로 머리를 염색한다면은 그 동성자라고 그 뜻이 있습니다. 예, 요즘 젊은이들이 그 뜻이 있는 것이 많이 있습니다. 요즘에 쓰는 상징들이 많이 젊은이들이 그것을 만들고 있습니다. 하나님의 말씀 안에서 나오고 있습니까? 아니면 세상에서 만든 것입니다. 만든 것입니까? 세상은 마귀에게 속한 것이라는 것을 알아야 됩니다. 우리에게 여자들은 단장하게 예쁘게 꾸밀 수 있습니다. 남자도 당연히 외모를 신경 써야 되겠죠. 그렇지만 그것을 우리가 단장하게 보이는 것과 그것을 너무 심하게 사람들의 시선을 끄는 것은 그것이 정말 하나님의 뜻일까요? 그것은 잘 생각해 봐야 되겠죠. 기준이 있겠죠. 우리는 자유는 있습니다. 그렇지만 이 자유가 다른 사람들을 신경 쓰게 한다면 그건 하나님의 뜻이 아니겠죠? 각자 자유가 있습니다. 네, 오늘의 본문의 베드로전서 3장 다시 본문으로 돌아가겠습니다. 우리가 이 세상에는 많은 변화들이 있습니다. 네, 젊은이들 특히 보면 청년부 얘기하다 보면은 우리가 다른 시대를 살고 있기 때문에 많은 것이 변했겠죠. 그리고 모든 기준이 바뀌었고 생각들이 바뀌었습니다. 제가 한번 예를 들어서 제가 몇 년 전에 한국에서 이제 초등학교 때 과학 시간에 뭘 창조하는 것에 대해서 하는 것에 대해서 말하는데 어떤 학생들이 얘기를 좋은 아이디어를 줬습니다. 요즘 핸드폰은 문제가 없습니다. 그렇지만 배터리가 나가는 것이 문제이죠. 우리가 전에는 배터리를 몇 년 전에 한 7살, 8살 아이들이 얘기를 한 게 우리가 핸드폰을 열고 배터리를 바꿨으면 좋겠다. 그러면 얼마나 편리하겠냐. 왜? 그것에 배터리 충전기를 가지고 다니지도 않고 배터리 우리가 하나로 더 가지고 다니면은 우리가 열어서 바꾸면 되지 않을까 하고 초등학생들이 그런 아이디어를 줬습니다. 정말 좋은 아이디어죠? 그렇지만 그 전에 우리 세대 때 그렇게 썼다는 것을 모릅니다. 왜? 한 번도 보지 않았기 때문에 그 시대를 살지 않았기 때문에 아이들이 그 아이디어를 줬습니다. 그리고 일찍 나갔을 때 우리 시대 때는 우리가 어렸을 때 젊었을 때는 배터리를 하나씩 더 가지고 다닐 수 있던 시대였습니다. 정말 편리한 것이었습니다. 그렇지만 지금은 핸드폰을 열 수가 없습니다. 배터리를 바꿀 수 없습니다. 근데 아이들은 이렇게 하면 좋지 않을까요? 하고 그런 아이디어를 줬습니다. 왜? 때가 다르기 때문에 시대가 다르기 때문에 그리고 생각이 다 다르다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 우리 청년들하고 얘기를 하다가 우리가 지도를 해주고
이 모든 것을 왜 현재 세상에서 사용하지 못하는가, 왜 안 되나, 피싱이나 뭐 문신이나 그런 것들은 하면 안 된다고 말을 해줄 때, 왜 이것이 현실적으로는 이게 너무 무난하기 때문에, 그렇지만 말씀 안에서는 허용하지 않고 그리고 반대되는 거라고 우리가 지도를 해주고 있습니다. 그 상징으로 그 일로 많은 결과가 있다는 것을 많이 상담하고 있습니다. 그리고 몇 명이 대학에 들어가서 머리를 빡빡 밀었습니다. 그리고 머리를 빡빡 미는 게 니네 반항하고 있냐 하고 물어봤습니다. 그래서 아이들이, 청년들이 왜요? 물어봤습니다. 왜 전에는 우리가 머리를 빡빡 밀면 그것을 반항으로 데모를 할 때, 시기를 할 때 그것에 대해서 무엇에 대해서 우리가 그런 방법을 썼기 때문에 제가 물어봤습니다. 그렇지만 요즘 젊은이들은 그 시대를 살지 않았기 때문에 모르고 있었습니다. 말씀 안에서 무엇이 맞고 틀린지 우리가 서로 배워야 되고 지도를 해야 됩니다. 제가 이 말씀을 통해서 말씀드리고 싶은 것은 아내들이, 여자들이 너무 외모만 신경 쓸 때가 너무 많이 있습니다. 그리고 내 안에, 내 내적을 꾸미지 않고 그것에 대해서 중요성을 두지 않을 때가 있습니다. 그럴 때 집안에서 문제가 생깁니다. 머리는 예쁘고 그리고 화장도 하고 예쁘게 꾸미지만 안에 있는 부부의 관계가 문제가 생기고 있습니다. 그것이 부부의 관계를 해결할 수 있습니까? 외모로 해결할 수 있습니까? 아니요. 단장하다는 것을 그것도 중요합니다. 그렇지만 우리의 제일 중요성은 우리의 내적, 우리 안에 모든 인격과 그리고 하나님 말씀 안에서 우리가 행동하는 것이 중요하다는 것을 말씀드리고 있습니다. 우리의 외모만 우리가 모든 것을 채울 수 없기 때문입니다. 우리가 단장해야 됩니다. 그렇지만 무엇이 더 우선순위인지 말씀하고 계십니다. 5절 보겠습니다. 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순종함으로 자기를 단장하였나니 사라가 아브라함을 주라 칭하여 순종한 것 같이 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 아니하면 그의 딸이 된 것이니라. 아멘. 여기 사라가 아브라함의 아내였습니다. 아브라함 이리 와 그렇게 하지 않았습니다. 주라고 불렀습니다. 요즘 시대의 아내들이 남편을 주라고 부를까요? 아니죠. 그렇지만 이 말의 뜻은 거기에 순종을 하고 내 남편은 그것에 합당하지 않습니다. 말할 수도 있습니다. 아닙니다. 주님을 위하여 다니엘 부부가 거기에 서로 존중해야 되겠죠. 한쪽만 하는 것이 아닙니다. 그렇지만 내 남편은 아무것도 안 합니다. 그래서 나도 안 합니다. 아닙니다. 그 인내심으로 그리고 대화로 내 역할을 해야 되겠죠. 그리고 7절 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 들으시오. 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라. 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. 말씀하고 있습니다. 남편들이 어떻게 그 담대할 수 있습니까? 아내의 기도로서, 아내의 지혜로서 남편들이 더욱더 담대해지는 것입니다. 그리고 제가 그 전에는 몰랐습니다. 그것도 아무 지식이 없었습니다. 사랑하는 것이 있고 존중하는 것이 있습니다. 그리고 존경하는 것이 우리의 부모님들을 존경하고 우리를 존경하는 사람들에게 우리가 존중해야 됩니다. 그것은 하나님께서 우리에게 하라고 말씀하십니다. 특히 부모님들, 아직 결혼하지 않은 자녀들은 부모님을 순종하라고 말씀하셨습니다. 첫 번째 계명이고 그리고 모든 것이 원만하게 이루어진다고 말씀하고 계십니다. 부모님을 순종하라 말씀하십니다.
우리 청년들과 모든 젊은들에게 항상 여러 번 얘기를 했습니다. 오랫동안 얘기했습니다. 그리고 이 똑같은 말을 하지만 듣지 못할 때가 있습니다. 왜? 나의 관점이 말씀을 순종하는 것보다 더 셀 때가 많이 있기 때문입니다. 나의 관심사가 더 셀 때가 많이 있는 것입니다. 어떤 청년이 저에게 교회에 오면서 청년부 모임에 전에 저에게 물어봤습니다. 시작하기 전에 저에게 물어봤습니다. 제가 청년부 모임에 못 갑니다. 아빠가 못 가게 했습니다. 하고 저에게 물어봤습니다. 아빠가 막 싸우면서 저에게 혼내면서 가지 말라고 했습니다. 교회 못 가라고 그랬습니다. 교회를 금지시켰습니다. 그래서 제가 아빠 말 들어라 하고 했습니다. 그러면 제가 교회 못 갑니까? 그래서 제가 잠깐만 아빠가 말하는 것에 아빠의 말이 다 맞다. 아빠 입장에서는 맞다. 네가 틀렸다 하고 얘기를 했습니다. 우리가 과거를 보면 부모님들을 순종했냐? 부모님을 존중했냐? 물어봤습니다. 내가 순종했습니다. 내가 나갔을 때, 네가 나갈 때마다 부모님께 허락받고 나갔냐? 그리고 늦을 때도 허락받았냐? 밤을 샐 때도 부모님에게 허락받았냐? 물어봤습니다. 그랬더니 아무 대답을 못했습니다. 그래서 제가 메시지로 물어봤습니다. 아닙니다. 그거를 지키지 않고. 그리고 다음에 교회 왔습니다. 그래서 교회 왔네? 목사님이 저와 얘기한 후에 아빠한테 아빠 제가 잘못했습니다 했습니다. 그랬더니 아빠가 그래 교회 가라고 말씀하셨습니다. 제가 남편들에게 말씀드립니다. 남편들에게 제일 큰 문제는 말을 안 할 때, 그리고 우리가 행하지 않을 때, 해야 될 것을 안 할 때, 그것이 제일 큰 문제일 수도 있습니다. 우리가 법으로 볼 때 사람들이 누구를 죽일 때 거기에 당연히 그 죄가 있습니다. 그리고 제가 가서 그 사람을 도와줄 수 있는데 도와주지 않았을 때 살인자와 똑같은 형벌을 받습니다. 영적에도 마찬가지입니다. 사람들이 제일 큰 문제, 남자들에게 특히 보면 저에게도 그런 행동을 했기 때문에 말씀드립니다. 남편들은 아내들에 대해서 좋은 말을 순종 안 한다고 말합니다. 그렇지만 남자들은 자기 할 역할을 안 하기 때문입니다. 할 역할을 안 하기 때문에 아내들에게 문제가 생길 때가 많이 있습니다. 어떤 부부가 와서 남자들이 저에게 메시지를 보내고 아내들은 여자 목사님에게 메시지를 보냅니다. 그러면 따로따로 보낼 때는 무슨 문제가 있구나 하고 우리가 알 수 있습니다. 그 아내들은 남자들이 할 일을 안 하기 때문에 많을 때 여자들이 행할 때가 많이 있습니다. 앞서서 할 때가 많이 있습니다. 그리고 남자들은 그 문제들을 피할 때가 많이 있습니다. 여자들이 반항을 한다, 이세벨의 영이 있다 말할 때는 많을 때 아합의 영에 남자에게 있는 것에 때문에 그리고 그 자기의 책임에 회피하기 때문에 일어날 때가 많이 있다는 것을 알아야 됩니다. 왜? 그 행함에 회피할 때 아내들이 더 반항의 영이 더 커지는 것입니다. 남자들이 숨고 그리고 말도 안 하고 행하지 않고 그 문제의 책임을 지지 않을 때가 있기 때문입니다. 아내를 사랑하는 것에 행하고 제가 전체적으로 얘기하고 있습니다. 거의 90%가 그 회피하는 영이 있기 때문입니다. 그리고 그 회피하는 영 때문에 여자들이 반항의 영이 더 커지는 것입니다. 왜? 둘 다 아무도 안 하면은 여자가 앞서서 할 때가 많이 있기 때문입니다. 그 부부의 역할이 반대로 될 때, 그 역할이 바뀌었을 때가 많이 있기 때문입니다. 부모님이 그랬기 때문에, 그리고 그 가족의 저주가
이어서 우리에게도 옵니다. 그런 행동이 부모님에게 있다면 우리가 예수 이름으로 다 취소하고 그리고 그것을 차단해야 됩니다. 혼자 못한다면 우리한테 와서 도움을 요청하세요. 같이 기도하면 됩니다. 많은 문제들 와서 얘기를 합니다. 그렇지만 우리가 보면 더 깊이 있고 그리고 더욱더 오래된 것을 우리가 볼 수 있습니다. 많은 문제들이 가정 안에서 부부 안에서 95%가 아내와 남편의 역할이 바뀌었을 때 그럴 때 95%가 문제가 될 수 있습니다. 집안에서부터 시작합니다. 부부 관계 안에서 시작합니다. 이 가족 안에서 우리가 집안에서 그런 문제가 있을 때 일할 때나 자녀들에게 그 영향이 가는 것입니다. 그리고 자녀들에게 95%의 문제를 보면 부모님에게 연결되어 있는 그 영향을 받기 때문에 그 문제가 엮여 있는 것입니다. 그 해결책은 부모님에게 있다는 것을 우리가 거의 95%에 볼 수 있습니다. 우리가 그 상담을 많이 하고 우리가 이것에 대해서 보면 거의 95%가 부부의 관계부터 시작되기 때문에 모든 것을 우리가 볼 수 있습니다. 제가 이 말씀을 드리는 것은 우리가 주일날 어머니 날이 있기 때문에 가족의 달입니다. 네, 그리고 한국이나 다른 나라 보면 어버이날입니다. 그러면 우리가 그 가족들을 그리고 가족의 달이기 때문에 이 모든 가족을 회복해야 됩니다. 가족을 회복함으로써 우리가 교회가 회복되는 것입니다. 우리의 모든 문제들을 보면 집안에서 일어나기 때문입니다. 아내와 그리고 남편의 그 문제를 통해서 자녀들에게 특히 젊은이들에게 가고 그리고 직장에도 문제가 생기고 일에도 문제가 생기는 것입니다. 그렇지만 부부가 모든 것이 원만하고 부부 관계가 좋을 때 모든 것들이 그리고 잘 흐를 수 있는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 관계나 일터에서도 잘 흐르는 것을 볼 수 있습니다. 우리의 모든 자존심과 우리의 모든 생각들을 내려놓고 하나님이 말씀하신 대로 우리가 순종해야 됩니다. 주님을 위해서입니다. 남편들에게 말씀드립니다. 주님을 위해서 행해야 됩니다. 회피하지 말고 주님 안에서 행해야 됩니다. 제가 한 몇 년 전에 어떤 분을 신방을 했습니다. 그 남편을 한 4년 동안 일도 안 하고 집안에만 있는 남편을 방문하러 갔습니다. 많은 얘기를 하셨습니다. 왜 일을 안 하는지 말씀을 하셨더라고요. 들어보면 맞는 말을 하셨습니다. 그 말을 들으면 맞는 말이었습니다. 그리고 4년 동안 왜 맞는 말이니까 그렇게 할 수 있겠죠. 그렇지만 그게 뜻이 아닙니다. 왜 그 상황에서 그 가장으로서 일을 안 하는 것이 말이 될까요? 아닙니다. 이 말씀을 좀 제가 강하게 말씀드리고 있습니다. 가장으로서 일을 안 하고 그러면 먹지도 말라는 말이 있습니다. 그 권위자는 그 권위를 행할 수 있는 책임이 있어야 됩니다. 가족 안에서 권위가 없으면 어떻게 행할 것입니까? 이 말씀 안에서 다 써 있습니다. 이 말씀을 드리는 것은 이것에 대해서 너무 많이 말씀을 드렸습니다. 집안에서의 질서를 말하고 있습니다. 그리고 매일매일 우리가 사람들에게 상담을 하고 보면 다 똑같은 얘기입니다. 항상 똑같은 내용입니다. 우리가 행하지 않고 우리가 믿음에 행실이 없으면 죽은 믿음이라고 말씀하고 계십니다. 근데 목사님 어렵습니다. 그럼 다시 하면 됩니다. 다시 시도하면 됩니다. 모든 상황에 대해서 말씀을 드릴 수 없겠죠? 그럼 모든 상황들은 다 뜻이 다르고 그리고 각 상황마다
하나님께서 다르게 말씀해 주십니다. 그래서 그것을 해결하지 못하면 와서 말씀하시면 됩니다. 우리에게 와서 지도를 받아야 됩니다. 그리고 하나님께서 말씀하십니다. 이 말씀을 또 얘기해야 됩니까? 하나님께서 계속 말씀해 주십니다. 권위자의 말씀을 순종하라. 주님 안에서 순종하라. 계속 이 말씀을 주시고 계십니다. 하나님 말씀에 오늘 다시 한번 이 말씀에 대해서 주고 계십니다. 전 주일부터 또 계속 말씀하셨습니다. 우리가 해야 할 일이 있습니다. 하늘나라에 가서 우리의 업무를 물어보실 것입니다. 내가 보필되는 자면 보필하는 사람으로서, 권위자의 역할이 있으면 권위자로서, 그것이 잘 되지 않는다면 국어를 통해서도 많은 사람들이 배울 수 있다는 것입니다. 내가 내 입장에서 남편으로서, 아내로서, 자녀로서 하나님의 말씀 안에서 우리가 실천을 해야 됩니다. 부부의 관계가 원만하지 않을 때 우리가 100% 볼 수 있습니다. 말씀 안에서 지키지 않고 있다는 것을 볼 수 있습니다. 말씀 안에 어긋나고 밖에 있을 때 이 모든 사람들이 이유를 많이 댑니다. 이유가 있습니다. 그렇지만 그 이유가 말씀 안에 말씀으로 다져진 것입니까? 우리가 우선순위로 사람들이 무엇을 하든지 당연히 일도 다르고 그리고 사람들의 생각도 다르고 업무도 다르고 그리고 행함이 다 다릅니다. 그것도 존중해야 됩니다. 그렇지만 각자 자기의 역할만 잘하면 됩니다. 남편으로서, 아내로서. 남편은 특히 회피하지 마시고 아내들은 남편에게 순종하고, 그런데 남편이 잘못하는데 순종해야 됩니까? 아내들에게 말씀드립니다. 성경 말씀에 남편이 옳을 때 순종하라고 나옵니까? 성경 말씀에 그렇게 써 있지 않습니다. 그리고 남편이 이래라 저래라 한다는 것이 그러면 내가 판단하는 것입니까? 아닙니다. 말을 해도 소용이 없습니다. 그럼 먼저 순종을 하세요. 하나님께서 일하실 것입니다. 내가 순종을 할 때 하나님께서 행하시고 그리고 모든 것이 변할 것입니다. 그리고 아내들은 내 남편이 잘할 때만 순종하겠습니다. 금식하든 기도하든 아무 소용이 없을 것입니다. 나에게 맡겨진 것을 먼저 해야 되겠죠? 먼저 순종해야 됩니다. 무엇에 대해서, 세금에 대해서 항의를 하고 싶습니까? 먼저 세금을 내고 그리고 항의할 수 있습니다. 세금 내지 않으면 그것을 다 잃을 것입니다. 이것이 여러 번 얘기했습니다. 그렇지만 하나님께서 계속 말씀해 주고 계십니다. 그리고 이 말씀에 계속 말씀드리지만 사람들이 계속 안 지키는 제일 큰 부분입니다. 항상 이유가 있습니다. 이유를 댑니다. 이유는 필요 없습니다. 하나님께서는 이유를 물어보지 않습니다. 하나님께 말씀드릴 수 있습니다. 그렇지만 그 이유를 말하기 전에 먼저 순종하세요. 내가 이유만 대고 순종하지 않으면 아무 소용이 없을 것입니다. 오늘 수요 예배입니다. 우리가 학교나 마찬가지입니다. 말 안 듣는 학생들은, 학교를 말하자면 말 안 듣는 학생들은, 그리고 지각하는 학생들도 있겠죠. 그리고 제일 일찍 오는 사람들이 혼나죠. 지각하는 사람들은 그 혼나는 것을 잊지 않죠. 마찬가지입니다. 수요 예배 오시는 분들은 더욱더 주님을 더욱더 더 깊이 알고 싶은 사람들이 모이는 곳입니다. 주님을 경배하기 위해서 더 모인 사람들입니다. 수요 예배 오시는 분들은 약한 자들이 아닙니다. 여기는 강한 자들만 모인 것입니다. 아멘. 집에서 말씀을 듣고 있는 분들과 모든 분들에게 말씀드리는 것이면 여기 있는 분들만이 아닙니다. 모든 분들에게 속한 것입니다. 제가 확신할 수 있습니다. 이 순종이 거의 다 모든 가족들에게 약한 부분입니다. 그리고 매일매일 우리가
겪고 있는 분야입니다. 우리의 모든 교인들을 항상 이것에 대해서 말씀드리고 있습니다. 그리고 당연히 우리 교인이 아닌 분들도 우리가 상담도 하고 기도해 줍니다. 거의 95%가 여기에 부부의 순종에 대해서 그거를 통해서 가정의 문제 그리고 자녀의 문제 영향을 미칩니다. 우리에게 주신 이 가족이 주님께서 주시는 제일 중요한 부분입니다. 계속 말씀드릴 것입니다. 이것을 우리가 순종할 때 하나님께서 축복해 주실 것입니다. 힘든 부분이죠. 쉬운 부분이 아닙니다. 우리가 또 실수를 했다면 다시 일었으면 됩니다. 그리고 잘 모르는 부분이 있다면 물어보시면 됩니다. 네, 목사님이 사람들이 많이 말을 합니다. 목사님은 너무 바쁘시니까 제가 얘기할 틈이 없습니다. 아닙니다. 그거는 하나님의 말씀이 아닙니다. 마귀가 하는 말입니다. 악한 영들이 말하는 것입니다. 왜 성도님들은 혼자 풀지 못할 부분들이 있기 때문에 목사님의 그리고 리더들의 그리고 커버링으로 목사님들이 같이 우리가 기도로서 상담으로서 우리가 자영을 받을 수 있는 부분들이 있기 때문입니다. 네, 야고보서 5장 16절을 보겠습니다. 야고보서 5장 16절. 네, 야고보서는 영어로 제임스라고 합니다. 완전히 다르죠? 네, 야고보서 5장 16절 다 같이 읽겠습니다. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 큼이니라. 네. 이게 무슨 말입니까? 모두들에게 죄를 고백하는 것이 아닙니다. 권위자들과 목회자들과 믿는 사람들에게 고백하려는 것입니다. 아멘. 네, 영적 지도자들에게 말하는 것입니다. 우리가 혼자 자영을 받지 못한 부분들이 있기 때문입니다. 말을 하고 치유를 받는 것입니다. 그래서 여기 병이 낫기를 위하여 서로 기도하고 말하라고 말하는 것입니다. 혼자 못하는 부분들이 있기 때문입니다. 고백해야 됩니다. 그리고 상담을 해야 됩니다. 아멘. 네, 목사님들, 여기 있는 모든 분들이 당연히 우리가 모든 교인들의 상담은 다 비밀로 그리고 열쇠로 잠그고 말하면 안 됩니다. 당연합니다. 어떤 자매님이 와서 제가 1년 동안 고민해서 지금 말하고 있습니다. 정말 너무 심각한 문제입니다. 너무 심각한 문제입니다. 그리고 얘기를 했습니다. 용기를 얻어서 얘기를 했습니다. 목사님 놀랬죠? 아니요. 그거보다 80배 더 심한 얘기도 많이 들었습니다. 우리도 인간입니다. 우리도 실수를 합니다. 죄인입니다. 그리고 많은 사람들이 얘기하는 것에 자기에겐 너무 큰 일이라고 생각합니다. 아닙니다. 다 인간이고 실수를 할 수 있습니다. 너무 심각한 상황이라고 말을 하면 우리를 정죄하고 우리를 눌립니다. 약한 영들이 주는 것입니다. 누구를 살인하고 그것도 고백할 수 있습니다. 4명이나 죽었습니까? 상관없습니다. 우리가 말로 얼마나 죽였습니까? 몇 명을 죽였습니까? 내 문제는 너무 큽니다. 이 세상에 제일 큰 문제는 없습니다. 우리가 얼마나 많은 상황들을 들었지만 우리는 비밀로 하고 그것을 말하지 않고 정말 큰 일들을 많이 들었습니다. 상관없습니다. 그래서 감당되지 않은 것은 우리에게 말씀을 하셔서 상담을 하고 그리고 그것에 대해서 자염을 받을 수 있는 것입니다. 그리고 많은 사람들이 아직도 5년, 10년 아직도 그 짐을
마음속에 담아두고 있는 사람들이 있습니다. 그건 악한 영이 주는 것입니다. 그것의 자염을 받아야 됩니다. 얘기를 하고 자염 받으세요. 우리의 역할을 해야 됩니다. 악한 영이 속이지 않게 조심하세요. 주님을 위하여. 그것은 잊지 마세요. 주님을 위해서 하는 것입니다. 주님을 위해서 우리가 이룰 수 있을 것입니다. 아멘. 옆에 분에게 말하세요. 주님을 위해서 할 수 있습니다. 아멘. 주님을 위해서 할 수 있습니다. 아멘. 나를 위해서, 남편을 위해서, 아내를 위해서가 아니라 주님을 위해서 우리가 이룰 수 있고 자염을 받을 것입니다. 아멘. 주님의 축복이 여기 있는 모든 성도님들에게 임한다는 것을 선포합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 자리에 일어서서 다 같이 기도하겠습니다. 주님 감사드립니다. 겐다라바라바라스레칸데 예수 이름으로 선포합니다. 겐다라바라바라바라 겐다라바라바라바라스레칸다라라라 주님 감사드립니다. 다시 한번 우리와 함께 해주시고 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 예수 이름으로 선포합니다. 젠다라바라바라바라바스레칸 주님의 영광이 주님의 말씀으로 나타날지어다. 젠다라바라바라 우리에게 지혜를 주시고 우리를 주님을 경외하는 그 기름 부음을 부어주시옵소서. 주님을 경외하는 마음을 주시옵소서. 주님께서 주님만 우리의 삶을 그리고 우리의 권위자들을 판단할 수 있습니다. 우리의 삶을 그리고 권위자들의 모든 것들을 이 세상에 있는 것을 판단할 수 있습니다. 주님을 위하여 우리가 순종하기를 원합니다. 주님의 말씀을 순종하기를 원합니다. 주님의 계명을 순종하기를 원합니다. 주님의 뜻만 따르기를 원합니다. 우리가 기쁜 마음으로 순종하기를 원합니다. 우리가 못할 때가 너무 많이 있습니다. 그렇지만 순종하는 것은 주님을 경외하는 마음으로 하기를 원합니다. 우리 남편을 순종하는 마음을 주시옵소서. 안다라바라 우리로 도와주시옵소서. 렌다라바라바라바라 주님을 위하여 순종하겠습니다. 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라바라바라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라 세레칸다라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라 렌다라바라바라 우리를 계속 가르쳐 주시고 우리와 함께 하여 주시옵소서. 렌다라바라바라 주는 말씀을 듣기를 원합니다. 렌다라바라바라 순종하기를 원합니다. 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라바라 렌다라바라바라 우리는 렌다라바라바라 주님 안에서 자유함을 받았습니다. 렌다라바라바라 자연 삶을 살기를 원합니다. 렌다라바라바라바라 렌다라바라바라 세레칸다라바라 렌다라바라바라 세레칸다라바라 렌다라바라 주님께서 바라바라바라라 십자가에서 모든 것을 이루셨습니다. 바라바라바라 예수 이름으로 우리는 자유함을 받았습니다. 렌다라바라바라 세레칸다라바라 렌다라바라바라 세레칸다라바라 렌다라바라바라 세레칸다라바라 세레레레레 렌다라바라바라 세레레레레 렌다라바라 주님의 피로써 바라바리는 자유함을 받았습니다. 바라바라바라 칸바라바라바라바라바라 바라바 모든 정죄함에 바라바라 우리가 자유함을 받았습니다. 바라바라 모든 묶임에서 자유함을 받았습니다. 바라바라바라 주님 말씀 안에서 순종하면서 자유함을 받았습니다. 바라 계속 자유로운 삶을 살기를 원합니다. 순종함으로써 자유함을 살기를 원합니다. 바라바라 주님의 자유함이 우리에게 임할지어다. 바라바라 우리의 삶에 임할지어다. 바라바라바라바라바라바라 세레레레레 바라바라바라바라바라 세레칸다라바라 바라바라바라바라 세레칸다라라라라라라 세레레레 바라바라바라바라 세레칸다라바라 우리의 모든 죄를 바라바라 사하여 주시옵소서. 바라바라 우리의 실수를 주님께서 용서해 주시고 우리를 깨끗이 씻어 주시옵소서. 예수님으로 선포합니다. 바라바라바라바라바라 세레칸다라바라바라 렌다라바라바라바라바라 세레칸다라바라 렌다라바라바라바라 세레칸다라바라바라
엔드라바라바라바라스레 칸다라바라바라바라바스레 칸다라바라 엔드라바라바라바라스레 칸다라바라 젠드라바라바라바라스레 칸다라바라 엔드라바라바라바라스레 칸다라바라바라 엔드라바라바라바라스레 칸다라바라바라바 엔드라바라바라바라스레 칸다라바라바라바라 엔드라바라바라바스레 칸다라바라바라바라스레 칸다라바라 엔드라바라바라바스레 칸다라바라바라 엔드라바라바라바라스레 칸다라바라바라바라 엔드라바라바라바스레 칸다라바라바라 엔드라바라바라바라스레 칸다라바라바라바라 엔드라바라바라바스레 칸다라바라바라 샨다라바라바라바라바스레 칸다라바라바라 엔드라바라바라바라스레 칸다라바라바라스레 칸다라바라 샨다라바라바라바라스레 칸다라바라바라 엔드라바라바라바라바스레 칸다라바라바라 엔드라바라바라스레 칸다라바라바라스레 엔드라바라네 엔드라바라바라바라스레 주님의 자녀들에게 엔다라바라바라 자연의 순종을 해서 임할지어다. 새로운 때가 임했습니다. 새로운 때가 이 한 해에 임했습니다. 우리의 삶의 모든 분야들을 주님께서 축복하시고 변화될지어다. 잔다라바라바라바라바라 세레 칸다라바라바라 네, 손을 얹고 선포하세요. 주님 감사드립니다. 주님의 말씀이 오늘 선포된 말씀이 주님의 뜻 안에서는 제가 받습니다. 제가 취득하고 그리고 내 삶에 적용하기를 원합니다. 내 가족 안에 적용하기를 원합니다. 예수님으로 선포합니다. 다시 한번 저를 가르쳐 주시옵소서. 저를 만져 주시옵소서. 순종하기를 원합니다. 제가 기쁜 마음으로 순종하기를 원합니다. 제가 의무로 순종하는 것이 아니라 제가 지금부터는 순종을 행함으로써 주님을 위해서 행하기를 원합니다. 주님께서 말씀하셨기 때문입니다. 주님께서 요구했기 때문입니다. 그래서 주님을 위하여 제가 순종하기를 원합니다. 주님을 위해서입니다. 그리고 계속 순종함으로써 그 순종을 통해서 주님을 위해서 기쁨으로 제가 기쁨으로 순종하기를 원합니다. 다시 한번 저를 만져주시고 내 모든 생각을 새롭게 해주시고 회복해 주시고 내 모든 생각을 새롭게 하여 주시옵소서. 모든 생각이 새롭게 될지어다. 내 생각이 회복될지어다. 내 생각을 새롭게 하여 주시옵소서. 주님의 뜻 안에서만 회복될지어다. 성령님, 저를 회복하여 주시고 내 생각을 새롭게 하여 주시옵소서. 주님의 말씀을 기쁨으로 순종하기를 원합니다. 저를 회복하여 주시옵소서. 내 모든 생각, 내 모든 행함을 내가 생각하는 방식까지도 주님 안에서 그리고 다시 한번 차단하고 그리고 제가 취소합니다. 내 모든 고집, 내 삶에 있는 고집을 다 차단합니다. 모든 반항, 불순종, 모든 반역 다 나갈지어다. 예수 이름으로 다 나갈지어다. 다 차단하고 내 삶에서 다 나갈지어다. 모든 자존심과 모든 자와 반항의 영은 다 나갈지어다. 다 나갈지어다. 내 삶에서 내 가족 안에서 다 나갈지어다. 모든 이세벨의 영 그리고 아합의 영은 다 나갈지어다. 내 가족 안에서 다 나갈지어다. 모든 반항은 모든 해피의 영은 다 나갈지어다. 예수 이름으로 다 나갈지어다.
내가 행하지 못하는 모든 악한 영들의 행위는 다 나갈지어다. 저에게 용기와 그리고 담대함을 부어주시옵소서. 우리의 삶에 부어주실지어다. 제 말씀을 순종하기를 원합니다. 그리고 이 마지막 때에 주님의 신부로 살기를 원합니다. 주님의 신부입니다. 제가 신부로서 준비하고 싶습니다. 나와 내 가족은, 우리의 모든 교회 모든 성도님들은 신부로서 준비 단장하기를 원합니다. 예수 이름으로 선포합니다. 우리의 방해되는 모든 것들은 다 나갈지어다. 반대되는 것은 다 나갈지어다. 우리 가정 안에서 다 나갈지어다. 다 우리 교회 안에서 다 나갈지어다. 모든 반항의 영과 모든 갈림의 영은 다 나갈지어다. 예수 이름으로. 우리 가족에게 부어주시옵소서. 우리에게 용기와 우리가 행할 수 있는 담대함을 주님의 지혜로 부어주시옵소서. 그리고 계속 부어주시옵소서. 성령님의 열매로 부어주시옵소서. 그리고 주님의 형상과 모양으로 회복시켜 주시옵소서. 주님의 의와 주님의 지혜와 주님의 거룩함으로 저를 회복하여 주시옵소서. 주님의 형상대로 회복해 주시옵소서. 주님의 사랑하는 자녀입니다. 제가 존귀하고 보배로운 주님의 자녀입니다. 아멘. 저에게 부어주시옵소서. 주님의 긍휼함을 부어주시옵소서. 주님의 긍휼함으로 내 삶에, 내 가족 안에, 우리 교회 안에 임한다는 것을 선포합니다. 우리가 원하는 것은 주님의 뜻만 따르기를 원합니다. 그리고 방해되는 것은 모든 질병과 아픔과 고통과 모든 눌림은, 모든 보복은, 우리의 삶에 임한 것은 우리의 가정 안에, 그리고 우리 교회 안에 있는 모든 공격은 다 나갈지어다. 보복은 다 나갈지어다. 땅으로 떨어질지어다. 다 나갈지어다. 예수 이름으로 선포합니다. 주님 감사드립니다. 주님의 뜻이 우리의 삶에 이루어진다는 것을 선포합니다. 주님의 사랑과 평화와 그리고 용기로 채워질지어다. 더욱더 부어주실지어다. 주님 감사드립니다. 주님 안에서만 있는 것만 원합니다. 모든 존귀와 영광을 주님께 돌립니다. 주님 감사드립니다. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 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 Alguns avisos a passar para os irmãos, como nós falamos, domingo é dia das mães, mas é dia da família, né? 예, 우리 주일날은 어머니 날입니다. 그래서 우리 청년부들이 점심을 준비한다고 합니다. 특별 점심이 있을 것입니다. 맛있는 거 한다고 그러니 다들 참여하시기 바랍니다. 점심시간입니다. 그리고 청년들이 돈을 모아서 지금 거의 하고 있습니다. 특별 점심 메뉴로 한다고 합니다. 그리고 오후 예배, 한국어 예배 참석하실 분들도 점심시간에 오시면 됩니다. 다 같이 점심 식사를 할 것입니다. 지금 추위가 지금 오고 있는데 다른 교회들도 있고 우리가 샤리누의 교회가 있고 파라이바 북쪽에도 있고 우리가 기부를 지금 다시 하기를 원합니다. 뭐 이불이나 겨울 옷이나 우리가 쓰지 않는 옷들을 지금 다 모아서 거기에 갖다 주기를 원합니다. 그리고 아치바에 있는 어떤 교회가 우리 커버링에 들어오고 싶은 지금 단계에 있습니다. 샤리누에도 있고 많은 가족들이 있습니다. 우리 교회와 연결되는 가족들이 많이 있습니다. 거기에 가난한 지역이기 때문에 우리가 기부할 수 있는 것은 우리가 도와줄 것입니다. 그래서 성도님들에게도 쓰지 않는 것들, 뭐 옷도
뭐 식량도 됩니다. 음식과 그리고 뭐 지금 우리가 격리 기간에 있기 때문에 어려움을 겪는 사람들이 가족들이 많이 있기 때문에 우리가 모아서 우리가 갖다 주기로 지금 결정하고 있습니다. 우리 주위에도 필요하고 그리고 어려운 상황에 있는 가족들을 우리가 지금 복음도 전하고 도와주는 지금 사역을 계속하고 있습니다. 기부를 우리가 받고 있습니다. 지금 옷이나 음식이나 가지고 오실 수 있는 분들은 우리가 모아서 갖다 줄 것입니다. 우리 북쪽에 있는 그러니까 셀덩이라고 북쪽에 좀 지역이 멀리 있는 거기에 메마른 땅에 지금 전도를 하고 있습니다. 거기에 가서 우리 교회가 거기 가서 교회를 하나 열 것입니다. 설립할 것입니다. 거기에 있는 목사님들이 가서 북쪽에 있는 목사님들이 있기 때문에 북쪽의 그 도시에 한 200km가 떨어진 곳입니다. 주홍페소아가 바닷가에 있는데 한 400km에 떨어진 곳입니다. 그래서 6, 7, 8시간을 차로 가서 갈 수 있는 지역입니다. 여기 오신 해시나우도 목사님이 여기 한번 오셨죠? 그분이 거기에 제 작은 목사님이 거기에 고향에 가서 우리 교회를 개척할 것입니다. 그쪽에서 그 부부가 거기 교회를 세울 것입니다. 우리 교회의 이름으로 커버링을 받고 그 메마른 땅에 교회를 세울 것입니다. 카톨레도 허샤라는 거기에 작은 도시입니다. 거기 해시나우도 목사님의 가족이 있는 지역이기 때문입니다. 거기에 그 아버지도 거기에 사시고 그 가족이 거기에 있는 이 프로젝트를 너무 마음에 들어서 땅을 하나 기증을 했습니다. 그래서 그 땅에 교회를 세울 것입니다. 교회를 건축하고 거기는 간단하게 우리가 건축하면 됩니다. 그리고 그 부부가 거기로 가서 살 것입니다. 살면서 거기에 있는 교회를 담당하실 것입니다. 이 프로젝트를 어떻게 세울지 그분이 건축을 하실 수 있기 때문에 거기에 좀 저렴하게 목사님을 통해서 할 수 있을 것 같습니다. 여기에 회의를 통해서 협회를 거기에 도시에 있는 협회를 통해서 간단한 건물을 짓고 할 계획입니다. 우리 주홍페소에 2교회가 있고 거기 샤리노도 있고 한국에도 교회가 있고 그리고 북쪽에 있는 교회를 위해서 우리가 특별 헌금으로 건축 헌금으로 우리가 할 계획입니다. 거기에 그 교회는 건축이 필요하기 때문에 특별 헌금 건축 헌금으로 우리가 말씀을 드릴 것입니다. 선교 헌금도 있죠. 하지만 이거는 특별 헌금 건축에 그것을 우리가 새로운 프로젝트로 이게 뭐 모래나 뭐 벽돌이나 이런 걸 사서 교회를 세울 수 있게 우리가 좀 도와드릴 것입니다. 카톨레도 허샤라는 파라이바에 있는 지방에 있는 지역입니다. 기도해 주시고 중보 기도해 주시고 그리고 그 프로젝트에 참여하고 싶으신 분들은 우리가 상황이 더 좋아지면 거기 선교 사역을 갈 계획입니다. 카톨레도 허샤까지 갈 수 있는 기회가 있다면 갈 것입니다. 이 선교 사역을 통해서 우리가 많은 도움을 줄 것입니다.
그리고 샤리노에 있는 여기 가까운 지역입니다. 1시간, 1시간 반. 거기 가서 우리가 성경 공부, 성경 학교를 할 것입니다. 한 2, 3일 동안 어린이들을 위해서, 유년부 아이들, 유치부 아이들을 위해서 청년들이 그것을 계획하고 있습니다. 방학 때 할 것입니다. 7월 달에. 그때 우리가 2, 3일 동안 여름 성경학교, 겨울 성경학교죠. 샤리노에 있는 그 지역에, 우리 교회가 있는 그 지역에 할 것이고, 그리고 북쪽의 선교 사역도 우리가 계획하고 있고, 그리고 한국의 선교 사역도 제주도에 내년으로 계획하고 있습니다. 한 2, 3월 달에 갈 계획입니다. 이게 다 풀리면 우리가 계획하고, 여기는 모든 분들이 다 참여할 수 있습니다. 왜? 거기는 지출이 좀 높기 때문에 돈을 모아서 우리가 선교 여행을 갈 수 있게 계획하고 그리고 준비하시면 될 것입니다. 그리고 북쪽에 그 지방에 있는 교회에 이제 건축을 할 건데, 그러니까 다음 주에 벌써 그 땅이 있기 때문에 건축을 시작할 계획입니다. 지금 아직 예배는 거기 해신하우드 목사님의 아버님 집에서, 그리고 거기 협회 장소를 열려준 곳에서 예배를 드리고 있고, 이 건축될 때까지는 그렇게 할 것입니다. 그리고 다음 주부터 교회를 건축하고 시작을 하고, 그리고 빨리 세우고 거기에서 이제 예배를 드릴 것입니다. 우리가 계획한 것은 이 선교 여행이 있습니다. 북쪽으로도 있고 한국으로도 있고, 그리고 우리가 제일 가까운 것은 7월 달에 겨울 성경학교 우리가 지금 계획을 하고 있습니다. 우리가 많은 기도가 필요합니다. 중보 기도로 도와주시기 바랍니다. 그리고 복음을 어디든 우리가 전할 수 있게 같이 참여해 주시기 바랍니다. 네, 지금 이 시간에는 우리가 헌금으로 주님을 영광 돌리는 시간을 갖겠습니다. 네, 말씀을 전할 때 제가 하나를 여기에 부부가 지금 좋은 관계가 아니고 이혼할 단계까지 간 부부들은 우리에게 상담을 받았으면 좋겠습니다. 말씀을 하셔야 됩니다. 우리가 작년에 성경 헌금으로 많은 분들이 계속 하고 있습니다. 그리고 많은 분들이 성경 헌금을 중단한 사람들도 있습니다. 우리가 작년에 교회에서 성경 헌금으로 후원을 하고 있었습니다. 네, 그리고 이 성경 헌금이 많이 줄어든 것을 우리가 볼 수 있습니다. 네, 지금 에벨 목사님과 벨스더 목사님이 정식으로 우리 교회에 들어오지 않았기 때문에 우리가 성경 헌금으로 드렸습니다. 그렇지만 이제 우리가 지금 정식으로 우리 교회 목사님으로 들어오셨기 때문에 교회 헌금으로, 성경 헌금이 아니라 교회 헌금으로 모든 것이 지불되고 있습니다. 네, 하이몬드 목사님에게도 우리가 성경 헌금을 후원하고 매월 우리가 성경 헌금을 보내고 있습니다.
당연히 그게 성교 헌금이 헌금을 통해서 다 모든 것을 다 만족시킬 수는 없지만 우리가 더 보내고 싶지만 그래도 그 헌금을 통해서 많은 도움을 받고 거기에서도 알아서 많은 일들을 하고 계십니다. 우리가 계속해서 후원을 하고 그리고 또 이 사역이 더 커지기 때문에 이 북쪽의 지방에 열리는 그 교회 개척을 하기 위해서는 후원이 필요한 것입니다. 우리가 모든 것을 다 감당하는 것이 아니라 우리가 후원으로 그리고 헌금으로 도와주고 있습니다. 여기 북쪽에 있는 교회들은 스스로 그 교회들은 우리가 후원하는 것이 아니라 교회들은 알아서 하지만 목사님들에게는 우리가 성교 헌금을 보내고 있습니다. 좋은 땅입니다. 우리가 좋은 땅에 심을 때 주님께서 거둔다고 말씀하셨습니다. 좋은 땅이 아니라면 심으면 안 됩니다. 그리고 샤리누의 목사님도 아마데오 목사님도 그 부부가 소니아 목사님도 거기에 교회만 하시는 것이 아니라 거기에 있는 지역에 많은 가난한 사람들이 많기 때문에 거기 협회로 많은 사역을 하고 계십니다. 당연히 복음도 전하고 그 지역에 있는 모든 사람들을 도와주고 있습니다. 그래서 우리가 기부를 받은 것을 다 그쪽으로 보내고 있습니다. 그래서 기도로서 그렇지만 우리가 할 수 있는 것은 우리가 도와주고 있습니다. 그리고 성경 헌금 매월 하시는 분들은 꾸준히 있습니다. 그리고 우리의 사역이 더 커지기 때문에 성경 헌금으로 우리가 많이 도와주고 있습니다. 많이 도와줘야 됩니다. 우리에게 들어오는 모든 성경 헌금은 우리가 성경이사님들에게 보내고 있습니다. 거기에 사역에 보내야 됩니다. 픽스를 통해서 교회 구제로 직접 하시는 분들도 많습니다. 그렇지만 그 픽스에 얼마를 선교 헌금으로 하고 있습니다 하고 메시지를 보내주시기 바랍니다. 그리고 11조 하는 것도 구자로 직접 들어간 것도 우리가 어떻게 들어가는지 알아야 되기 때문에 메시지 보내주시기 바랍니다. 아니면 헌금 봉투에다 넣어서 액수를 넣어서 보내주시기 바랍니다. 그래서 성경 헌금이 많이 줄었기 때문에 다시 한번 말씀드립니다. 왜 좋은 땅에 그리고 사역이 더 커지기 때문에 우리가 선교 사역을 많이 도와줘야 됩니다. 후원을 해야 됩니다. 선교를 위해서 하는 것이기 때문에 당연히 우리 교회도 다른 교회들을 도와주고 우리가 헌금으로 후원해야 됩니다. 우리도 교회로서 부흥하고 그리고 주님께서 더욱더 재정을 통해서 영광 받으실 것입니다. 네, 자주 말씀은 안 드렸습니다. 그래서 몇 목사님들이 우리의 커버링을 받지 않고 우리와 언약을 맺은 목사님들도 많이 있습니다. 그리고 아직 커버링이 없는 교회들이 몇 분이 계십니다. 그래서 우리가 서로 이야기를 하고 대화를 해서 우리의 교회에 커버링을 들어올 교회들이 몇 분 있습니다. 그래서 열매를 주님께서 맺어주고 계십니다. 네, 다 같이 기도하겠습니다. 주님 감사드립니다. 주님을 영광 돌립니다. 우리의 모든 씨앗들을 주님 앞에, 우리의 재정을 주님 앞에 바칩니다. 예수의 이름으로 각 씨앗을 모든 헌금과 특별헌금과 11조와 성경헌금을 주님 앞에 바칩니다. 그리고 주중에 교회 구자로 들어간 모든 헌금들 주님께서 기쁜 마음으로 받아주시고 그리고 다 청결케 해주시고 몇 배로 주님의 사역에 쓰일 수 있게 축복하여 주시옵소서. 주님 감사드립니다. 씨앗을 뿌린 자에게 주님께서 축복해 주시고 1000배, 10,000배, 20,000배로 거둘 수 있게 주님의 오병의 기적으로 축복하여 주시옵소서. 모든 성도님들에게 주님께서 축복하여 주시옵소서. 우리에게 지혜를 주시고 그리고 좋은 관리자로서
주님의 영광 돌리는 자로서 모든 우리의 재정을 관리할 수 있게 인도하여 주시옵소서. 그리고 모든 악한 영들의 수작과 삼키는 영과 마몬의 영은 우리의 재정에서 손을 떼있저다. 다 나가 있저다. 예수 이름으로 선포합니다. 그리고 모든 돈의 요망, 그리고 모든 불경기, 그리고 실업자의 모든 악한 영들의 수작은 예수 이름으로 다 차단하고 다 나가라고 선포합니다. 주님 감사드립니다. 우리를 더욱더 만져주시고 우리를 인도해 주시고 재정을 통해서 주님을 영광 돌리기를 원합니다. 주님만 영광 받으시옵소서. 다시 한번 우리의 재정을 주님 앞에 헌신합니다. 모든 재정을 헌신합니다. 주님의 뜻 안에서 거룩하게 되기를 원합니다. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 우리 축도로 예배를 마치겠습니다. 주님 감사드립니다. 이 하루를 감사드립니다. 그리고 이 시간 주 예수 그리스도와 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 인도하심과 교통하심이 여기 있는 모든 성도님들과 그리고 또 영적 커버링을 받는 모든 교회의 성도님들에게 지금으로부터 영원토록 함께 있을지어다. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. Pero direito? Deu certo?